वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश रहमत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते बह के अपने जीवन को सवारण का निमाणा जिहा यत्न कर रहे हैं। सतगुरु जी रहमत करदे अज दे इस पावन बचन अंदर सोझी दिंदे ने। सतगुरु कहंदे वाहिगुरु दे दर वाहिगुरु दा दास उदा सेवक हो के बंदा अपड़ जाता है। परमेश्वर दे दर नूं परमात्मा दे घर नूं जाण दा जिहड़ा राह है वो नीवें हो जाण दा है, निमरता दा है। जिन्हां दे अंदर निमरता हुंदी है वो वाहिगुरु दे दर अपड़ जांदे ने। निमरता यही मार्ग है उस वाहिगुरु दे घर अपड़न दा। अहंकार तो मुक्त, हौमे तो रहत, ऐसा कि मैं नहीं, बस सिर्फ वही कि असीं गुरु दे दर बैठे तो सिर्फ गुरु ही, मैं है ही नहीं, मैं होवे ही ना। मैं दा मिट जाना ही वाहिगुरु नाल जोड़दा है। मैं दे मिटदियां ही वो प्रगट हुंदा है। जब तक साडी मैं मौजूद है उदों तक सतगुरु कहंदे वो प्रगट हुंदा ही नहीं। जब हम होते तब तो ना है। जदों तक साडे अंदर हंकार है, साडे अंदर हौमे है, मैं कुछ हाँ, मैनू कुछ ना कुछ समझ के बैठे हाँ, उदों तक उहदे नाल सांझ नहीं पैंदी। इसलिए सतगुरु कहंदे निमर हो जावो, दास हो जावो। दास हो के उहदे चरनां नाल मिल जाएगा। यही इक्को एक मार्ग है निमरता दा। मैं ओल गया कहते ने दास सेवक। मैं ओल गई। हे वाहिगुरु मैं तेरे दासां दा भी दास, मैं तेरे घर दे सेवकां दा भी सेवक, मैं तेरे सेवकां दा सेवक। मैं ओल गई हम शोरू थारे। सच्चे पातशाह असी तेरे सेवक, असी तेरे दास। मैं सिर्फ तेरा सेवक। सतगुरु कहंदे इन्नी निमरता होवे कि वाहिगुरु दे दास जिहड़े उहदे नाल मिले होए, जिहड़े हर वेले उहदे दर ते उहदी सेवा करदे ने, सतगुरु कहंदे उन्हां दी सेवा विच जुड़ जावां मैं। जो नित उस वाहिगुरु नूं पूजदियां, नित उस नूं पूजदे ने, जिन्हों सतगुरु कहंदे मंगर माह सुहंदियां हर पिरसंग बैठड़ियां, तिनकी शोभा क्या गाणी जे साहिब मेलणे। जिन्होंने साहिब ने अपने नाल मेल लिया, जिन्होंने वाहिगुरु ने किरपा करके अपने चरनां नाल जोड़ लिया, मैं उन्हां दा दास बन जावां, मैं उन्हां दा सेवक हो जावां। इसलिए सेवक बनना, जिथे निमरता है उत्थे बड़ा आनंद है। जिथे मालक होने की चाह है उत्थे सुख नहीं है।
ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਪਤੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ, ਸਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਓਲਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਮੈਂ ਓਲਗੀ ਹਮ ਸ਼ੋਰੂ ਥਾਰੇ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਰਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ ਹੋਵਾਂ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹਾ। ਮੁਖ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਰਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਾ। ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੱਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾ। ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਾਹਰੋ। ਰੂੜੋ ਬਹੁਤ ਰੂੜਾ, ਰੂੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਹਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਹਰ ਤੇ ਰੂੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰੂੜੀ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹਰ। ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਾਹਰੋ ਰੂੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਦਫਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂ, ਕਿ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਪਾਈਐ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ, ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਕਿ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਸਭ ਵਾਸਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਓ ਲਗੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਮੈਂ ਓ ਲਗੀ ਹਮ ਸ਼ੋਰੂ ਥਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
जिवें तू रखें मैं उवें रहा, जिवें तू रखें, बस मैं तेरी हर गल नाल राजी, ज्यों तू रखें त्यों रहा, मुख नाम हमारे, ते मेरे मुख विच हमेशा तेरा नाम रहे। मेरी रसना मेरा मुख हर वेले तेरे गुण गाउंदा रहे, हर वेले मेरी रसना तैनू जपदी रहे। ये कृपा कर, ये रहमत कर कि बस आ इस तरह मैं तेनू भा जावां, जिवें तेनू भावे उवें रख लै। सतगुरु कहंदे ज्यों भावै त्यों राख लै, हम सरन प्रभ आए राम राजे। हे वाहिगुरू जिवें तेनू भाउंदा तू उवें रख लै, असीं तेरी शरण विच आए हैं, कृपा कर। हम भूल बिगाड़ दिन सरास, असीं दिन रात भुल्लां करदे हैं, बिगाड़ पाउंदे हैं, कुछ ना कुछ गलत करते रहंदे हैं। हम भूल बिगाड़ दिन सरात, हर लाज रखाए, तू कृपा करके लाज रख लै। हम बारिक तू गुर पिता है, असीं बालक हाँ तू साडा पिता है, दे मत समझाए, सानू मत दे के समझा लै, कृपा करके सानू सोझी बख्श, कृपा कर। प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, सुत खिन खिन भूल बिगाड़ पिता समझावेंगे, कृपा करके समझा लो, आप सोझी बख्शो। ज्यों भावै त्यों राख लै, कृपा कर। ज्यों तू रखें त्यों रहा, जिवें तू रखें मैं उवें रहा, मुख नाम हमारे, मेरे मुख विच हमेशा तेरा नाम रहे रहा। दर्शन की प्यासा कणी, हे सच्चे पातशाह तेरे दर्शनां दी मेरे मन अंदर बड़ी प्यास है, बड़ी प्यास। दर्शन की प्यासा कणी, प्यास होना बहुत ज़रूरी है, इस तो बिना साडा गुजारा नहीं होना। जे प्यास ही नहीं है तो फिर साडा जीवन बेकार है, साडा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि प्यास ही नहीं उठी। जे प्यास नहीं उठी तो प्यास नूं फिर दूर करन दे, मिटाउण दे यतन भी नहीं असीं करदे। पानी दी प्यास लगदी है तां ही तां असीं पानी पीण वाले पासे जांदे आ। जे प्यास ही नहीं लगदी तां पानी दी बोतल कोल पई होवे असीं पानी वाल देखदे भी नहीं। इसलिए प्यास अत लाजमी है। वाहिगुरू मिले, उहदा दर्शन मिले जां ना मिले वो अलग गल है, पर साडे अंदर उहदी प्यास तां उठे, चाह तां पैदा होवे, इच्छा तां पैदा होवे। इच्छा है नहीं तो उपरों उपरों गल्लां करी जांदे आ, उन्हां नाल कुछ लाभ नहीं हुंदा। तुहाडे अंदर इच्छा उठ गई, पैदा हो गई मनसा कि उहदा दर्शन करना है, उहदा दीदार ना नसीब होवे वो गल वखरी है। कल नूं तुसीं कह तां सकोगे कि हाँ मैं तो दर्शन करना चाहुंदा सी पर दर्शन हो नहीं सकिया, मैं तो कोशिश कीती सी, मैं तो अपनी तरफों यतन, मैं तो बड़ा प्यासा सी, मैनूं पानी नहीं मिलिया। हुण साडे अंदर प्यास भी नहीं तां असीं कहांगे किहड़े मूँह नाल। इसलिए जिन्हां दे जीवन विच प्यास कदे उठदी होई नहीं, उन्हां दा जीवन व्यर्थ जांदा है इस संसार विच, उन्हां नूं कदे सुख हासिल नहीं हुंदा। सतगुरु कहंदे हे वाहिगुरू मेरे मन अंदर दर्शनां दी बड़ी प्यास है, दर्शन की प्यासा घणी, मेरे मन अंदर दर्शनां दी बहुत घणी प्यास, भाणे मन भाई है, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਦਾ। ਭਾਣਾ ਮਨ ਭਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਭਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏਗਾ। ਆਪ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰੇ,
ਸਾਚੋ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਾਚੋ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਅੰਤਰ ਹੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਹੱਥ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ। ਨੇਰਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਨਿਤ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੋ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਅੰਤਰ ਹੈ ਨਾਲ ਸੋਈ। ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਰਵ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਰਵ ਰਹੇ, ਕਿੰਨ ਕੀਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀ? ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੂੰ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣ ਲਈ? ਐਸਾ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਸਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਆਪ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰੇ, ਵੇਖੈ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ। ਆਪੇ ਕਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਹਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੈ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰਚਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਇਵੇਂ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਦਾ, ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਜੁੜਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਇਵੇਂ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਇਵੇਂ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੀਵਦਿਆਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੀਵਦਿਆਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਦ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਹਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦਿਸਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, 1-2 ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲੈ, 1-2 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਗੁੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਲਾਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ,
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਟੋਟਾ ਨਿਤ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਨਿਤ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਤ ਲਾਹੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਮੁਖ ਨਿਤ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਮੁਖ ਟੋਟਾ ਨਿਤ ਹੈ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਏ, ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਕਦੇ ਮਿਟਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਦੌਲਤ ਓਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤਈ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਅੰਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤਈ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ, ਤਾਂ ਜਗ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਣੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਗ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ, ਸੱਚ ਹੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਲਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਣੀਐ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਫਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲ। ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪਾਰਸ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਜੈਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਹਾ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪਾਰਸ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਜੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਹਨਿਸ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਮੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਹਨਿਸ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਮੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਧੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ। ਧੁਰ ਕੀ, ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਰਾਤੇ ਹਰ ਚਰਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਓਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰੱਜ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤੋਖ। ਰਾਤੇ ਹਰ ਚਰਣੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਲਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।